अकाल दोस्तों, स्वागत है जी एक बार फिर तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल सीटेट स्टडी नोट्स के उपर जी। सो रीत का एग्जाम देन जा रहे विद्यार्थी सीटेट की तैयारी कर रहे, मास्टर काडर पंजाबी की तैयारी कर रहे और पीएचटेट की प्रैपरेशन कर रहे विद्यार्थियों के लिए अज का साडा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी अलंकार, जिसनों डिटेल दे विच डिस्कस करांगे ताकि कोई भी पंक्ति पोएम की पंक्ति होवे या वैसे लाइन जिहड़ा है दे के पूछा जाता है किस अलंकार की वरतों की गई, उसनों ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ 'ਤੇ MCQs ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾफ़ी ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ SST ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਔਰ CDP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। सब तो पहला अलंकार का शब्दी अर्थ सानू पता होना चाहिए जी, जिसका अर्थ है गहने, जेवर, भूषण, टुंबा, सजावट ते सोहज संगार आदि। सो अलंकार जिहड़ा जेकर इहदा शब्दी अर्थ पूछा जाए तो यह जिहड़ा है उसका शब्दी अर्थ है गहने, जेवर, भूषण, टुंबा जी। कई बार पूछ लिया जाता है और यह कविता के गहने ने जी। और अलंकार संप्रदाय का भारतीय काव्य शास्त्र के विच महत्वपूर्ण स्थान है और ये संप्रदा अलंकार नूं काव्य की आत्मा ਮੰਨਦੀ है। सो ये भी पूछा जा सकता है कि अलंकार संप्रदा जिहड़ी आ ਉਹ अलंकारां नूं की ਮੰਨਦੀ है, तो काव्य की आत्मा ਮੰਨਦੀ है जी। ਤਿੰਨ ਇਹਦੇ प्रमुख प्रकार ने जी। अगे ਉਹਦੀਆਂ उप किस्मां ने इन्हां ਦੀਆਂ। सब तो पहला जी शब्द अलंकार। शब्द अलंकार की हुंदा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ शब्दां ਦੇ ਨਾਲ कविता की सुंदरता ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੇ। सो ਇੱਥੇ शब्दां ਦੇ ਨਾਲ एक लय ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ है एक सुंदरता पैदा की गई है। सो इसनूं जिहड़ा है शब्द अलंकार कहते हैं जी। अर्थ अलंकार जिथे अर्थां दे नाल जिहड़ा है सुंदरता वधाई जाए जी। जदों लिखत दे शब्द अजिहे ढंग नाल चुने ते वरते जाण कि लिखत दे अर्थां दे विच खास खूबी ते सुंदरता पैदा हो जाए तो उहनूं जिहड़ा अर्थ अलंकार कहा जाता है जी। जिवें तेरा मुख कमल मेरे नैन भोरे। सो इत्थे अर्थां दे नाल जिहड़ा है इस काव्य पंक्ति नूं सजाया गया जी। शब्दार्थ अलंकार की होंदा जदों कविता विच शब्दां ते अर्थां दोहां नाल सुंदरता ते खूबी पैदा की जाए, उत्थे जिहड़ा शब्दार्थ अलंकार हुंदा जिवें काम, क्रोध, काया को गाले। सो इत्थे जिहड़ा है शब्दां दे नाल और दूसरी लाइन दे विच जिउं कंचन सुहागा दाते। सो इस लाइन दे विच जिहड़ा है अर्थां दे राहीं कविता नूं सजाया गया जी। सो अगे आपां गल कर लैंदे जी शब्द अलंकार दीआं उप किस्मां दी, जिस दे विच बहुत ही इंपॉर्टेंट और अपने सिलेबस दे विच है अनुप्रास अलंकार जी। अनुप्रास का जेकर आपां शब्दी अर्थ की गल करिए तो इहदा वार वार दोहराउणा किसी चीज़ नूं जी। ये दोहराओ शब्दां दा हो सकदा है जी, अखरां दा हो सकदा है जां शब्दांशां दा हो सकदा है जी। सो अखर भी दोहराए जा सकते हैं, शब्द भी दोहराए जा सकते हैं। जिथे दोहराओ हुंदा है अखरां दा, शब्दां दा जां शब्दांशां दा तां ओह की है अनुप्रास अलंकार है। पर इत्थे शर्त है एक कि इक्को तुक दे विच काव्य पंक्ति दे विच जां काव्य बंद दे विच ओह जिहड़े अखर, शब्द जां शब्दांश ने ओह दोहराए गए होण जी। जिवें मेरे माही मैं मोई, मोड़ मुहार, मन मिन्नत मेरी। सो इत्थे जिहड़ा मम्मा अखर है उसनूं वार वार दोहरा के एक जिहड़ी सुंदरता कविता दे विच पैदा की गई है। परिभाषा की गल करिए तो परिभाषा जिहड़ी अनुप्रास की बनती है वो है कि जब कविता दे विच इक्को जिहे समान वर्णां, अखरां जां शब्दां दा वार वार दोहराओ इस तरह होवे कि उस विच संगीतक लय, वजन, तोल पैदा होवे। ठीक है जी, संगीतक लय पैदा हुंदी होवे, वजन तोल पैदा हुंदा होवे तो उसनूं जिहड़ा है अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जिवें फिर रूप स्वरूप अनूप दिसे, फिर जिंद दीवानी झल्ली झल्ली, फिर होश बेहोश मदहोश होई, फिर पत तुर लैंदी गली गली। सो इत्थे जिहड़ा है वार वार अखरां नूं, शब्दां नूं दोहरा के एक लय पैदा की गई है। अगे जी उप किस्मां दी आपां गल करांगे। प्रमुख उप किस्मां ने जी इहदियां यमक अलंकार। किसी तुक विच जद इक्को शब्द एक तो वध वार आवे ते हर वार उसका अर्थ वखरा होवे। एक तुक दे विच जिहड़ा एक तो वध वार शब्द आएगा पर ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ अर्थ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਯਮਕ अलंकार है। वार वार गा के वार ਢਾਡੀਆਂ। वार वार मतलब दोबारा ਇੱਥੇ वार ਦਾ मतलब हो गया एक ਸਾਹਿਤਕ रूप है जी कविता का। वार ਸਾਹਿਤਕ रूप है एक, पर पहला ਜਿਹੜਾ वार वार शब्द आया ਇਹਦਾ अर्थ है दोबारा गाउणा। वार वार गा के वार ਢਾਡੀਆਂ ने खून लोकां ਦਾ है गरमा दिता। सो जिथे शब्द इक्को ही है, वार वार है पर अर्थ अलग अलग ने, वो की है यमक अलंकार। अगे इहदा दूसरा जिहड़ा है एक होर दिता, ये आ सकता पेपर दे विच, बहुत इंपोर्टेंट है। कई बार सुनिया होएगा तुसीं, वलां वालियां उस दियां वालियां ने, वलां वालियां उस दियां वालियां ने
ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਲੇਸ਼ ਅਨੁਪਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥ ਹੋਣ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਟੁਰੀ ਸੋਹਣੀ ਯਾਰ ਵੱਲੇ। ਸੋਹਣੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਰਥ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥ ਨੇ, ਉਹ ਸਲੇਸ਼ ਅਨੁਪਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਮਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰਥ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਪਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਮਾ ਦਾ ਇਹ ਆਮ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਉਪਮਾ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਲਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਮਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਤੁਲਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਣੂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਪਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਸਮਾਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਾਂਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ, ਵਾਂਗੂ, ਜਿਉਂ, ਜਿਹਾ, ਵਰਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖੜੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਚੰਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਵਰਗੇ, ਵਰਗਾ, ਜਿਉਂ, ਉਸਦਾ ਮੁਖੜਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 4 ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਮੇਜ। ਉਪਮੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਸਤੂ ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਜਾਂ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਖੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਪਮੇਜ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਪਮੇਜ ਕੀ ਹੈ। ਉਪਮੇਜ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੁਖੜੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਖੜਾ, ਕੱਪੜਾ, ਬੋਲ ਕੀ ਨੇ? ਉਪਮੇਜ ਨੇ। ਉਪਮਾਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਖੜੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜੀ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਦ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਉਪਮਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਤੀਸਰਾ ਤੱਤ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ। ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਦ ਵੀ ਸੋਹਣਾ, ਮੁਖੜਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਚਿੱਟਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਚਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਪਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵਰਗਾ, ਵਰਗੇ, ਵਾਂਗ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਜੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਚਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਚਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਪਮੇਜ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਪਮਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਉਪਮੇਜ ਅਤੇ ਉਪਮਾਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਪਮੇਜ ਕੀ? ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਮਾਨ ਕੀ? ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਉਪ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਪੂਰਨ ਉਪਮਾ, ਜਿਸ ਉਪਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਤੱਤ ਉਪਮੇਜ, ਉਪਮਾਨ, ਧਰਮ, ਧਰਮ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਵਾਚਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਉਸਦਾ ਮੁਖੜਾ ਸੇਬ ਵਰਗਾ ਲਾਗ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਉਪਮੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਖੜੇ ਦੀ। ਉਪਮਾਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੇਬ ਨਾਲ। ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਹੈ। ਵਾਚਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਰੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਲੁਪਤ, ਜਦੋਂ ਉਪਮਾ ਦੇ 4 ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੱਤ ਲੁਪਤ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਪਤ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਸੇਬ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਲੁਪਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਲੁਪਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ
ਲੁਪਤ ਅਲੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੱਤ ਮਿਸ ਹੈ। ਮੁਖੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਪਮੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਬ ਉਪਮਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਾਚਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੁਪਤ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਲ ਉਪਮਾ ਬਹੁ ਉਪਮਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਮੇਜ ਲਈ, ਉਪਮੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਮਾਨ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਖਿੜਿਆ ਵਾਂਗ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੰਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਦ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਪਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲ ਉਪਮਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਰਸਨ ਉਪਮਾ, ਸੰਗਲੀ ਵਕਤ ਉਪਮਾ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਉਪਮੇਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਦਾ ਔਰ ਉਪਮਾਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਉਪਮੇਜ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਦਾ ਉਪਮਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਪਮੇਜ ਉਪਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰਸਨ ਉਪਮਾ। ਲੜੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਊਗਾ। ਵੀਰ ਗੱਜਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ, ਸ਼ੇਰ ਸੰਡੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ, ਸੰਡੇ ਵੀ ਉਹ ਹਾਥੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਹਾਥੀ ਵੀ ਨੇ ਵਾਂਗਰਾਂ ਪਹਾੜ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਪਮੇਜ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਪਮਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੇਰ ਸੰਡੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਪਮੇਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਡੇ ਉਪਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੰਡੇ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਸੰਡੇ ਵੀ ਉਹ ਹਾਥੀ ਵਰਗੇ। ਇੱਥੇ ਸੰਡੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਮੇਜ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਉਪਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਸਨ ਉਪਮਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਔਰ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੰਕਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ MCQs ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜੀ।